नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तासो गोरी लगियाई जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शातने वीडियो के रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट होम हुज विच एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस दकड़ी दी और नुनबा रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बस दकाऊ मोजस कतन को दा वीडियो द हर क्लास तालिब इल्म कागा रेगुलर वी या प्राइवेट पासानी सर इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर दखवालाई सी राजी ची शुरू यकड़ू। स्ट्रक्चर नंबर द्रिविस्तम द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज एंड विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज और द विच इस्तेमाल द सब्जेक्ट पर तोगा पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मोजस कतन को रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज और विच द WH वर्ड या टक हम वाई और द WH फैमिली सखा हु हुज विच यव टक या वर्ड दी मोजस कतन को कल हेल्पिंग वर्ब do does is MR have has the interrogative the सवालिया पतोगा बांधे इस्तेमाल से नो बिया बदागा अक्सर जवाब द यस या द नो प शक्ल या प हालत के वर्केगी और चिकला रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब चिकला पे इंटरोगेटिव या प सवालिया के इस्तेमाल से नो बिया बदागा जवाब द सेंटेंस या द जुमले पतोगा या पहालत के वर्केगी हु द हु पख्तो जब के मतलब द सोक चा या कुम यौ नोदाय पर इंटरोगेटिव सवालिया के मतलब द और पाफर्मेटिव मस्बत के मतलब द हु चे कुम यौ हुज द हुज पख्तो जब के मतलब द चा चे छात हुज द हुज पख्तो जब के मतलब द पे इंटरोगेटिव सवालिया की द चा और द हुज अफर्मेटिव मस्बत के मतलब द चे चा था न द अफर्मेटिव के मस्बत के मतलब द विच पख्तो जब के मतलब द कुम यव नोदा पे इंटरोगेटिव सवालिया के मतलब द और पाफर्मेटिव मस्बत के मतलब द विच चिकुम यौ और सिर्फ ची नोदा मतलब न जी। रिलेटिव प्रोनाउन WWW यानी के हु हुज विच जॉइंस टू सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज विच दे द अफर्मेटिव सेंटेंस या प जुमला के दो सेंटेंस या जुमले सर गडवी या सर जोड़वी या सर वरवली। रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन टू वेज रिलेटिव प्रोनाउन दे द दो डौला या दो तरीकों बांधे इस्तेमालेगी न पावल नंबर बांधे दे अफर्मेटिव मतलब द मस्बत और कुम से दोम तरीका से द इंटरोगेटिव द यानी कि सवालिया द हु जुमला पर जुमले के सब्जेक्ट जोड़ेगी और द जुमले पर स्टार्ट पर शुरू या सर के लगेगी। द हु जुमला द मानी पर एतबार सारा सवालिया भी हु वाहिद हमद और हु जम हमद हु मुज़क्कर हमद और हु चिदे द मोनिस हमद विच और हुज पर जुमला के सब्जेक्ट जोड़ेगी और ऑब्जेक्ट हम जोड़ेगी पदवाड़ हालतन के द जुमले पर स्टार्ट पर शुरू पर सर के लगेगी। नंबर वाला नए अफर्मेटिव द पख्तो जब के मस्बत वाई अब द मस्बत आसान मानी द हवा सेंटेंस या जुमला चे कुमा सवालिया हम नवी और मनफी हम नवी नेगता मस्बत हम वाई और सही हम तवाई पर अफर्मेटिव जुमलों की
www यानी कि हु हुज विच अक्सर द जुमले पर मियान के लगेगी। कला कला यानी कि बाज़ औक़ात द जुमले पर सर के हम लगेगी। नोपदासी हालत के द दे स्ट्रक्चर बहम द अफर्मेटिव वाला वी छे लका विच आओ द होज न बाद द रोल पर मुताबिक सब्जेक्ट हम राजी आओ हेल्पिंग वर्ब कोमकी वर्ब हम राजी एच मतलब द हेल्पिंग वी मतलब द वर्ब आओ वर्ब हम राजी आओ चिकला हुज आओ विच द जुमले पमियान के राजी नो ब्या बहम द रोल पर मुताबिक सब्जेक्ट हम राजी आओ हेल्पिंग वर्ब कोमकी वर्ब हम राजी आओ वर्ब यानी कि मेन वर्ब हम राजी चिकला हु पर अफर्मेटिव के इस्तेमाल से नो हु अक्सर द जुमले पमियान की लगेगी। बाज़ औक़ात यानी कि कला कला द जुमले पर शुरू पर स्टार्ट पर सर के हम लगेगी। चिकला हो द जुमले पर मियान के राशि नो द हो न बाज ब सब्जेक्ट न लगेगी। पदे वजह चे हो पखपल यो सब्जेक्ट द आउ द हो न बाद ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी या ब वर्ब या मेन वर्ब लगेगी। चिकल द जुमले पर शुरू की राशि नो ब्या ब हम द हो न बाद ब सब्जेक्ट न लगेगी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगी। नंबर 2 इंटरेगेटिव इंटरेगेटिव द पख्तो जब कि सवालिया वाई सवालिया था इस्तफहामिया हम वाई आओ इस्तफसारे हम उतवाई www हुज विच पर सवालिया जुमलों के द जुमले पर सर पर शुरू पर स्टार्ट के लगेगी और पर आखिर की बसवालिया निशान ज़रूर लगेगी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस जुमला जोड़वलो तरीका या जोड़क या बनावट पर जुमला के अवल अवल www हुज विच लगेगी और ब्या ब हेल्पिंग वर्ब यानी कि कोमके वर्ब लगेगी और ब्या ब मेन वर्ब लगेगी और पाखिर के ब ऑब्जेक्ट लगेगी और नेगेटिव जोड़वलो दपारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि कोमके वर्ब न बाद नाट लगेगी। राजी चे दोम पोर्शन तवाड़ू मोजेस कतन को रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस या जुमला जोड़वलो द तरीका द सेंटेंस या द जुमले पा स्टार्ट या सर के बावल आर मतलब द रिलेटिव पी मतलब द प्रोनाउन न द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट पर शुरू पर सर के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगेगी ब्या प्लस एच मतलब द हेल्पिंग वी मतलब द वर्ब ब्या अब 2 नंबर बांधी हेल्पिंग वर्ब को मकी वर्ब लगेगी ब्या प्लस वी ब्या अब 3 नंबर बांधी वर्ब लगेगी आओ 3 फार्म यानी कि 3rd फार्म लगेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 3rd फार्म इस्तेमाल होगी द वर्ब और ब्या प्लस ओब्ज द ओब्ज मतलब द ऑब्जेक्ट मफूल नो आखिर तब ब्या ऑब्जेक्ट लगेगी यानी कि ग्रामर चीजें द ऑब्जेक्ट आओ बिल्कुल आखिर तब द क्वेश्चन मार्क चीजें द सवालिया निशान द लगवल हम जरूरी द हु हैज मास्टर्ड ग्रामर छा पर ग्रामर बांधी महारत या उबर या तजर्बा हासिल कड़ी द मोजेस कतन को द हु चीजें रिलेटिव प्रोनाउन द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट की लगेगा लेदा देन बाद हेल्पिंग वर्ब द कोमकी वर्ब द देन बाद वर्ब द वर्ब 3 हालत 3rd फार्म द और ग्रामर चीजें द ऑब्जेक्ट द नो कुम सेंटेंस या जुमला से इंटरोगेटिव सवालिया भी
نو دغه اخر ته بیا دا کوېشن مارک چې دی دا سوالیه نشانه دا لګول هم ضروري ده. Who has not mastered grammar؟ چا په ګرامر باندې مهارت یا عبور یا تجربه حاصله کړې نه ده. نو معزز کتونکو کو دلته هم ریلیټیو پروناون چې دی هو دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی دا دینه بعد هیلپینګ ورب ده دینه بعد نیگیټیو ده منفي ده دینه بعد ورب ده او اخر ته چې د ګرامر ده آبجیکټ ده. نو معزز کتونکو کله چې داسې سنټنس یا جمله وي چې هغه په یو وخت ان وان ټایم نیگیټیو منفي هم انټرګیټیو سوالیه هم وي نو بیا د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته هم دا کوېشن مارک چې دی دا سوالیه نشاندار لګول ضروري ده. Who have decided to go مري؟ چا یا څوک مرۍ ته د تللو اراده کړې ده. نو معزز کتونکو دلته چې کوم ریلیټیو پروناون هو چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده دینه بعد هیلپینګ ورب ده کومکي ورب ده دینه بعد چې دی دا ډیسایډډ دا ورب دی او د ورب تھرډ فارم دی او ورب ون ده یعنی چې اولنی ورب ده دینه بعد پریپوزیشن ده دینه بعد گو چې دی دا ورب ده ورب ټو ده او مرۍ چې دی دا آبجیکټ ده. Who have not decided to go مري؟ چا یا څوک مرۍ ته د تللو اراده کړې نه ده. نو معزز کتونکو دلته چې کوم ریلیټیو پروناون هو چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سر کې لګېدلی ده دینه بعد هیلپینګ ورب ده کومکي ورب ده دینه بعد منفي ده نیگیټیو ده دینه بعد بیا ورب ده او ورب ون ده او دریم حالت ته پریپوزیشن ده دینه بعد دا گو ورب ده او د ورب ورب ټو ده او دینه بعد چې بیا اخر ته دی دا مري دا آبجیکټ ده. نو معزز کتونکو هو چې دی دلته څلورو سره مثالو کې یا په اگزامپل کې سبجیکټ په توګه یا په ډول باندې استعمال شوی ده. Which boy has topped his class؟ کوم هلک په خپل کلاس کې اول یا اول نمبر راغلی ده یا کوم هلک خپل کلاس ټاپ کړی ده. نو معزز کتونکو دلته چې وچ بوای چې دی دا هم د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده دینه بعد هیلپینګ ورب ده دینه بعد ټاپ چې دی دا ورب دی او بیا دینه بعد چې دی کوم his class the object ده. Which boy has not topped his class؟ کوم هلک په کلاس کې اول نمبر راغلی نه ده یا کوم هلک خپل کلاس ټاپ کړی نه ده. نو معزز کتونکو دلته هم کوم چې دا ریلیټیو پروناون وچ بوای چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده دینه بعد هیلپینګ ورب ده دینه بعد منفي ده نیگیټیو ده دینه بعد چې دی دا ورب دی او دا اخر ته آبجیکټ ده. Whose friends have promised to wait for Ali؟ د چا ملګرو علي ته د انتظار کولو وعده یا قول کړی ده. نو معزز کتونکو دلته چې کوم ریلیټیو پروناون هوز فرینډ چې دی دا سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده دینه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده دینه بعد پرامبس دا ورب دی ورب ون ده او تھرډ فارم ده دا ټو پریپوزیشن ده ویټ ورب ده او دوم نمبر باندې ورب یعنی کې ورب ټو ده او فار چې دی دا پریپوزیشن کې دی او بیا علي چې دی دا آبجیکټ ده. نو معزز کتونکو دلته چې هوز فرینډ چې دی دا د سبجیکټ په توګه یا په ډول یعنی کې د فایل په ډول یا په توګه باندې استعمال شوی ده او فرینډ سره د اس اضافه شوی ده نو دا جمع ده. نو دې دپاره کوم چې دا کومکي هیلپینګ ورب چې ده
دا هم جمع وال د پلورل وال لګېدلی ده چې کله دغه ایس ورسره نه وي نو بیا به دلته کوم هیلپینګ ور کومکي ور چې دی دا به بیا هیز ورسره راځي. whose friends have not promised to wait for Ali. د چا ملګرو د علي انتظار کولو وعده یا قول کړی نه ده. نو معزز کتونکو دلته هم ریلیټیو پروناون whose چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده. دې نه بعد هیلپینګ ور ده، کومکي ور ده. دې نه بعد منفي ده، نیګیټیو ده، د ساین آف نیګیټیو. دا ورب 1 ده، دا ورب دریم حالت ته تھرډ فارم ده. 2 پریپوزیشن ده. ویټ چې دی دا ورب دی، ورب 2 ده یعنی که دوم ورب ده. 4 چې دی دا هم پریپوزیشن ده او علی چې دی دا ابجیکټ ده. نو معزز کتونکو دلته چې کوم ویچ او هوز دا هم د سبجیکټ یعنی که د فاعل په توګه یا په ډول باندې استعمال شوي دي. معزز کتونکو ویچ او هوز دا دلته د سبجیکټ یعنی که د فاعل په ډول یا په توګه باندې استعمال شوي دي. نو معزز کتونکو کوم چې دغه سنټنس یا جملې دي دا د انټراګیټیو د سوالیه ویل سنټنس یا جملې دي او دا چې دا د افرمیټیو اگزامپل دا چې دی دا د مثبت وال مثالونه دي. This is the boy who helps all. دا هغه هلک ته چې د ټولو یا د غونډو هیلپ کوي یعنی کې کومک کوي یا مدد کوي. نو معزز کتونکو دلته چې کوم دا هو دی دا د سنټنس یا د جملې په میان کې راغلی ده او دې نه بعد چې دی ورب استعمال شوی دی. هیلپ چې دی دا ورب دی. The boy who is talking with you is my brother. هغه هلک چې کوم تا سره خبرې کوي زما رور دی. نو معزز کتونکو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون هو چې دی دا د سنټنس یا د جملې په میان په منځ کې لګېدلی ده او بیا دې نه بعد چې دی دا بیا هیلپینګ ورب کومکي ورب لګېدلی ده. نو معزز کتونکو کوم چې دا اولنی دا اگزامپل د مثال ده هو نو دا هو هیلپس آل دا سنټنس یا جمله چې دی دا د پریزنټ انډیفینټ ټینس والا سنټنس یا جمله ده. نو دې دپاره په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې د هو سره هیلپینګ ورب نه راځي. دې سره یعنی کې صرف ساده سنټنس یا د جملې غوندې ورب استعمالیږي. او کوم چې بیا دغه دویم اگزامپل د مثال ده نو دا چې دی دا بیا د پریزنټ کانټینیوس ټینس سنټنس یا جمله ده. نو دلته بیا د هو نه بعد چې دی هیلپینګ ورب یعنی کې کومکي ورب لګېدلی ده او بیا هغه نه بعد چې دی بیا ټاکینګ دا بیا ورب ده. نو معزز کتونکو د دې دا نشانې لکه په تفصیل کې هم لیکلي دي چې کوم چې هو چې دی دا چې کله سنټنس یا جمله د افرمیټیو وي او هو پکې استعمال وي نو بیا دې نه بعد ورب هم راځي او بیا دې نه بعد کومکي ورب هم یا راځي یعنی کې هیلپینګ ورب هم راځي. The boy which is standing there speaks very much. هلک یا هغه هلک. نو معزز کتونکو دا کوم چې دا دلته د هغه مطلب ورکوي د هغه اشاره ورکوي. The boy which is standing there speaks very much. هلک یا هغه هلک چې کوم هلته ولاړ دی هغه ډېرې خبرې کوي هغه ډېرې کړتې کوي. نو معزز کتونکو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون ویچ دی دا د سنټنس یا د جملې په میان یا په منځ کې لګېدلی ده. The pen which you have is mine. پن یا هغه پن چې کوم تا سره ده دا زما ده.
نو معزز کتونکو دلته هم ریلیټیو پروناون چې دی ویچ دا د سنټنس یا د جملې په میان یا په مینس کې لګیا دی. معزز کتونکو دلته چې کوم ویچ دی ویچ نه بعد هیلپینګ ورب لګېدلی ده کومکي ورب لګېدلی ده بیا دلته چې کوم ویچ دی دی نه بعد یو سبجیکټ لګېدلی ده نو دا ویچ دی دا دلته د سبجیکټ په ډول په توګه لګېدلی ده دا ویچ دی دا دلته دا آبجیکټ په طور باندې لګېدلی ده چې کله دا د آبجیکټ په طور یا په ډول یا په توګه ولګېږي بیا به دې نه بعد د سبجیکټ ضرورت وي نو بیا به دې نه بعد سبجیکټ خامخا راځي. This is the boy whose parents died in an accident. دغه هغه هلک ده چې د چا پیرنټس یعنې کې والدین مور پلار مړه سوي وو په یو اکسیډنټ کې. نو معزز کتونکو دلته هم کوم چې دا هوس چې دی دا د سنټنس یا د جملې په میان یا په منځ کې لګېدلی ده. The people whose flight was cancelled were upset. خلق یا هغه خلق یا هغه مخلوق چې د چا پرواز فلایټ یعنی کې الوتنه was cancelled منسوخه شوې وه هغه ډېره پریشانه وو یا په تکلیف کې وو. نو معزز کتونکو دلته هم ریلیټیو پروناون هوس چې دی دا د سنټنس یا د جملې په میان کې لګېدلی ده او معزز کتونکو دلته چې کوم هوز پیرنټ چې دی دا سبجیکټ ده او کوم چې دی هوز فلایټ دا هم سبجیکټ ده او نور د هوز نه بعد د سبجیکټ کار کوي او دا ناون ده او دلته چې کوم د هوز نه بعد فلایټ دا هم د سبجیکټ کار کوي دا ناون ده. نو په دې وجه چې کوم دلته هوز دی دا دې ته د سبجیکټ یا د ناون ضرورت شته. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مختنی ویډیو کې به پریزنٹ پرفیکٹ کانټینیوس ټینس کې به ټایم ایکسپریشن زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.